Very happy to see first Darshi because he's from Pelli Cheskunna. I've been watching him. All the best. Pelli Chupulu, sorry. Pelli Chupulu. All the best, Darshi. Navneet చాలా కథలు ట్రై చేశారు నా దగ్గర కమ్మటానికి. నాకు చెప్పకుండా జాన్వీ కథ వేశాడు. కంగ్రాచులేషన్స్. ఈజ్ అ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్, వెరీ డిసిప్లిన్ director. Best wishes, Navneet. Janvi, congratulations on your first film, for the energy that you put in. Nandita, I have not seen your film, but I have seen the trailer. You've done a very good job. All the best. The rest of the team, you played with the Sadik Dilidana. Wish you all the best. Balochini Sinha. Very good. Oh, Leon, I spoke to you on the phone. Nice. Lovely. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So yes, ప్రేమ అంటే ఆయన పాత్రల ద్వారా. Congratulations to the entire team. ప్రేమ అంటే especially I'm following Darshi. చాలా కష్టపడి చాలా బ్యూటిఫుల్ సినిమాలు చేస్తున్నాడు. So I hope this also does the magic for him. And then the director Navneet. First సినిమా ఇప్పుడు చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది. I think he's overcome the tension. సినిమా చూసుకుని ఉంటాడు, బాగా వచ్చాను అనుకుంటున్నాను. Congratulations. And then Janvi was a producer, the first film to you. Congratulations to you. And Sunil also. And then was Anandi, Telugu girl as a heroine. I watched a lot of your films. Very, very well done. Congratulations. Music director Suma, I think congratulations to all of you. Young team, I think this is a time where small films are doing well. I hope this movie does well too. And, congratulations to you. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు నవనీత్ శ్రీరామ్. నేను ప్రేమ అంటే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సుమా గారి నుంచి క్లాప్స్ అంటే సిగ్గు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ప్రేమ అంటే త్రిలు ప్రాప్తిరస్తు అనే సినిమాకి రైటర్ డైరెక్టర్ని ఈ స్టేజ్లో నిల్చుంటే ఫస్ట్ థాట్ ఏమొస్తుందంటే మా మమ్మీకి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అంటే నచ్చిన పని చేయరా, ప్యాషన్ ఫాలో అవ్వరా, నేనున్నా పర్లేదు అని చెప్పి మోటివేట్ చేసిన మా మమ్మీ రాజేశ్వరి శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లెటింగ్ మీ ఫాలో మై డ్రీమ్స్. Thank you so much for supporting me throughout. I hope release తర్వాత మళ్ళీ జాబ్ వెతుకో అని చెప్పకు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది నాకు 4 years జర్నీ అండి. 2021లో నేను మొదలుపెట్టిన స్క్రిప్ట్ ఇది. 2021లో హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక్క ముక్క తెలుగు కూడా రాదు నోటి నుంచి. నేను తమిళోడిని, బెంగళూరు నుంచి. I came to the Telugu industry, fell in love with all the Telugu cinema that I watched. I met so many directors and producers and writers and actors who always motivated me to stay in this industry and pursue my dream over here. And I'm so happy that this industry has an audience which is so welcoming to a debut director like this. I feel like the producers and the artists make the industry, and for me to stand here is because of the kind of audience that we have, that we can keep making movies here. 4 ఏళ్ళ కష్టాన్ని చెప్పాను నేను. 2 years తిరిగాను చాలా. మళ్ళీ బిలీఫ్ ఉంటుందా, ఈ సినిమా అవుతుందా అని తెలియకుండా ఉన్నప్పుడు దట్స్ వెన్ ఐ మెట్ మై ప్రొడ్యూసర్ జాన్వి నారాయణ గారు. అప్పుడే ఈ సినిమా అవుతుంది, ఇది ఖచ్చితంగా మంచి. I'm so happy that she fell in love with the script as well. And from day one till now, the amount of support and love that she's shown for this movie, I'm super grateful to you, ma'am, for giving me this chance to do my dream movie. Thank you so much. And of course, SVC LLP, the production house, I really have to thank Sunil Naran garu and Puskur Ramon Rao garu. Thank you so much for believing in us and supporting this movie throughout.
మన కో ప్రొడ్యూసర్ ఆదిత్య మెరుగ్ గారు షూట్ మోసింది కష్టాలన్నీ భరించి, అంటే ఇంపాసిబుల్ అనే వర్డ్ ఆయన మౌత్ నుంచి రాదండి. ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి షూట్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, ఫైనల్ కాపీ దాకా ఎంత సపోర్ట్ చేశారో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆదిత్య గారు. కమింగ్ టు అవర్ హెచ్ఓడీస్, విశ్వనాథ్ గారు, ఆయన we all know గద్దర్ అవార్డ్ విన్నర్, 8 వసంతాలు, Gami, we know all of this, but I got to know Vishwanath as the most curious human being you could ever meet, and the kind of skills that I've learned from him through this set, and I think the visuals in this movie make me so happy how the love story has come through and Subhagara's parts has come through. Thank you so much for always listening to me, giving me space to present my vision to you, and I've learned so much from you. Thank you so much. Our editor Raghavendra so much వచ్చిన ఆడియన్స్ అందరికీ, మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన శేఖర్ కమల గారికి, నాగచైతన్య గారికి, సురేష్ బాబు గారికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ మూవీ నాకు చాలా స్పెషల్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టుడే, ఎందుకంటే నేను తమిళలో చాలా మూవీస్ చేశాను, మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను, టిల్కిటి అఖిలేంద్ర ఫిల్మ్స్ అండ్ గొప్ప గొప్ప డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశాను. బట్ నాకు తెలుగులో నేను ఏం ప్రూవ్ చేసుకోలేదే అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండింది. ఐ గెస్ విత్ డైరెక్టర్స్ లైక్ నవనీత్ అండ్ మంచి మంచి సబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ, ద మ్యాజిక్ హ్యాపన్స్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవనీత్. I really can't thank you enough. అంటే క్యారెక్టర్స్ బాగా రాస్తేనే యూ కెన్ బ్రేక్ అవుట్. అది నాకు కమర్షియల్గా అలా వచ్చి అదంతా చేయడం ఐ డోంట్ నో. ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్ యూనో ఆ క్యారెక్టర్ స్టడీ చేసి హౌ వుడ్ రమ్య బిహేవ్, ఇదంతా చేయడం ద హోల్ ప్రాసెస్ ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్. అండ్ యూ రోట్ అ బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్. ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఐ న్యూ దట్ యూ హ్యాడ్ దట్ స్పార్క్ అండ్ పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోతారు అని మీరు ఫస్ట్ టైం నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడే నాకు అనిపించింది. అండ్ ఎంటైర్ మూవీలో ప్రతిరోజు హీ బ్రింగ్స్ అవుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సార్ చెప్పినట్టు హీ బ్రింగ్స్ మీ చాక్లెట్స్ అండ్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది. లిసన్ టు మీ, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ చాక్లెట్స్ రాలేదని అడుగుతున్నాం ఇక్కడ. ఎస్, చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోతారు. ఎవ్రీబడి అంటే నేను చూసాను సెట్లో ప్రతిరోజు ఎలాంటి ఒక వైబ్ ఉంటుందని. 21st తర్వాత అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. అండ్ ఏషియన్ ఆర్టీ పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్లో స్పిరిట్ మీడియా అండ్ జాన్వీ గారికి, సునంద్ గారికి, నాన్న దగ్గుబాటి గారికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా టీమ్ దర్శి, యూఆర్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్. మేము తిరుపతి వెళ్ళాము, అక్కడ చాలా మంది దర్శనం నోట్ చేసుకొని వాళ్ళ అబ్బాయిలాగా అంటే ఎంత జెన్యూన్గా పలకరిస్తున్నారండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఒక యాక్టర్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో మనిషిలాగా అంత దగ్గర అయిపోవడం. యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సో మచ్ దర్శి. ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ ప్రౌడ్ బీయింగ్ యువర్ కో-స్టార్. ఐ వాస్ జెన్యూన్లీ హ్యాపీ. అండ్ ఈ మూవీతో ఇంకా ఇంకా దగ్గర అవుతారు. యూఆర్ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్, వెరీ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఆడియన్స్కి ఎంటర్టైన్ చేయాలి, ఇంకా కొత్తగా చేయాలి అని ఒక యూనో ఫైర్ దర్శి లోపల ప్రతి సెకండ్ నేను చూశాను. ఆల్ ది బెస్ట్ దర్శి. అండ్ సుమా మ్యామ్, యూ ఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ. అంటే నేను లైఫ్లో మిమ్మల్ని చూసి చాలా నేర్చుకున్నాను. ఐ రియల్లీ చెరిష్ ఆల్ ద మెమరీస్ I had. The way you balance life, the way you అంటే అందరినీ ఒక హ్యాపీ ఎనర్జీతో విష్ చేయడం, ఎప్పుడో చూసిన వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకొని అలానే పలకరిస్తారు. సచ్ అ స్వీట్ పర్సన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. అండ్ అందరూ దేర్ సో మెనీ యాక్టర్స్, ఆది గారు, కిరీటి గారు, భాను,
కిషోర్ గారు ఉన్నారు, సో మెనీ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్. ఈ మూవీ నాకు చాలా స్పెషల్. నేను అసలు ఎందుకు మాట్లాడను, బట్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు టాక్. అండ్ వెన్ లియాన్ గారు ఉన్నారన్నప్పుడు ఐ వాస్ రియల్లీ జంపింగ్ ఇన్ హ్యాపీనెస్ బికాస్ music is very important for this film. And thank you so much, sir. Yeah, and Vishnav garu, you're so special to me. Meeku telusu, I'm a big fan of his work. Enmidi Vasantalu, and search చేసిన ప్రతి మూవీ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ టెంప్లేట్. ఈ మూవీలో రమ్యగా ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ యూ సార్. ఐ రియల్లీ హ్యావ్ అ వెరీ nice bonding. I want to learn more about camera work, technical work. As Amit said, he's very curious. I love learning work from you and Mahadev garu, everybody, and very specially na AD team, Suhana. నాతో పాటు తనకు అన్ని లైన్స్ వచ్చేసి ఐ డోంట్ రియలీ లైక్ రీడింగ్. తను చెప్తుంది, నేను అలానే చెప్పేస్తాను. సో నా లైన్స్ అన్నీ తనకు వచ్చాయి. అంత హార్డ్ వర్క్ చేసింది నాతో పాటు. సిద్ధు, రామస్వామి గారు, విశ్వ, విక్రమ్, కుషాంత్, ఆల్ దీస్ గైస్ ఆర్ సూపర్ టాలెంటెడ్. ఒక యంగ్ టీమ్. ఎప్పుడు సెట్లో ఒక హ్యాపీ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఒక హ్యాపీ వైబ్ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు నాకు సెట్కి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఐ రియల్లీ మిస్ షూటింగ్ ఫర్ ప్రేమంటే. హోప్ యూ షూట్ ప్రేమంటే టు దర్శన్. ఫ్లైట్లో వస్తున్నప్పుడు మనం ఒక 30 years తర్వాత ప్రేమంటే చూస్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని we were talking how that happens. And ఈ సెట్లో ప్రతి ఒక్క లైట్ మ్యాన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అన్న వరకు అందరూ నాకు వెరీ క్లోజ్. అందరినీ పలకరిస్తాను. ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఫర్ మీ. సో నాకు ఒక పెద్ద హిట్ వైబ్ ప్రతిరోజు ఉంటుంది. మీ అందరికీ కూడా ఉంటుంది. ప్లీజ్ వాచ్ ప్రేమంటే November 21st. తప్పకుండా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 30 years తర్వాత అంటే స్క్రీన్ పైన 30 years తర్వాత రియల్ టైం 30 years. అందరికీ నమస్తే. బాగా ఎంత టఫ్ సీన్ అయినా సరే ఏదో ఒకటి చేయాలనిపిస్తుంది. కానీ 9:30-10 మధ్యలో ఇట్లా స్టేజ్ మీద పిలిచి మైక్ ఇస్తే చాలా టెన్షన్ వస్తుంది నాకు. కానీ సరేలే మాట్లాడదాం. బట్ ఈసారి ఎందుకంటే కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన, ప్లీజ్ నాకు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. సీతారామన్న లేకపోతే మళ్ళీ చెప్తాడు. టెన్షన్లో మళ్ళీ ఏది పడితే అది మాట్లాడడం నాకు మళ్ళీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన. ఇప్పుడు వచ్చే ముందు కూడా ఒకసారి చదువుకొని వచ్చిన. సో చదువుకుంది నేర్చుకుంది గొప్ప చెప్పి వెళ్ళిపోతా. అంతకు మించి ఎక్కువ నేను మాట్లాడా. ప్రేమ అంటే ప్లీజ్ రా, మర్చిపోతారా ప్లీజ్ రా. ప్రేమ అంటే సులువుగా నాకు కూడా తెలుసు. అందుకే సినిమా చేసిన. సినిమా ద్వారా ఇంకా చెప్దాం అనుకుంటున్నా. సో చాలా అట్లనే సులువు కాదనే చాలా క్వశ్చన్లు ఉండే నాలో. ఎట్లా ఏంటి అని ఎత్తుకున్నాను చాలాసేపు. ప్రేమ ఏంటి, ప్రేమ ఎందుకని. మన ప్రేమ అనగానే ముందుగా మన ఇంట్లో వాళ్ళు గుర్తొస్తారు, భార్య గుర్తొస్తుంది, అమ్మ నాన్న గుర్తొస్తారు, ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ గుర్తొస్తారు, మన ఫ్రెండ్స్ గుర్తొస్తారు. కానీ ఈ మధ్యనే స్పెషల్గా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు ఎంతోమంది ప్రేమ చూపిస్తున్నాయి, ఎంతోమంది అభిమానులు. ఏమో నాకు ఒక సినిమా రిలీజ్ కాగానే బహుశా అది అందరి హీరోలాగా ఉన్నట్టు నాకు ఉండకపోవచ్చు. కానీ మీ ప్రేమ ఎప్పుడు నాకు సైలెంట్గా ఒక చిన్న కామెంట్లో తెలియవచ్చు, లేకపోతే ఒక చిన్న లైట్లో తెలియవచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడో ఒక ఎయిర్పోర్ట్లోనో, లేకపోతే ఇక్కడ హోటల్లోనో, బయటకు ఎక్కడైనా కనిపించినప్పుడు మీరు చెప్పే ఆ మాటలు నాకు చాలా చాలా ప్రోత్సాహిస్తున్నాయి. అండ్ నిజమైన ప్రేమ అంటే కూడా అప్పుడే తెలుసుకున్నాను నేను. ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ మీడియా. దే హ్యావ్ బీన్ సో కైండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 month. ఏదేదో అయిపోతుందేమో అనుకున్నా, బట్ చాలా బాగా మాట్లాడి చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మీడియా ఫ్రెండ్స్కి, అలాగే సైలెంట్గా నా బాగోగులు కోరుకుంటూ నన్ను ప్రేమిస్తున్న నా అభిమానులు మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీకు నిజంగా మీకు సలాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ప్రేమ నన్ను ఎక్కడ తీసుకొచ్చిందంటే ఇండియాలోనే ఒక బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్, ఒక గొప్ప సంస్థ ఏషియన్ గ్రూప్లో, అంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లో, ఎంతో లెజెండరీ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో
నేను ఒక సినిమా చేసేంత నటున్నాను, ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాను. అండ్ చాలా చాలా గ్రేట్ కృతజ్ఞత. ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తు, నవనీత్ నాకు వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ హాఫ్ తర్వాత నిజంగానే నేను ఇంత మంచి కథ వింటున్నానా అని చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఆ కథ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎమ్మటే చేస్తాను, చేసిన ఎమ్మటే ఒకసారి జాన్వి కాల్ చేసి చెప్పావా ప్లీజ్ బై అండ్ నేను ఇమీడియట్లీ కాల్ జాన్వి. నేను జాన్వి అంటే ఎవరో చాలా ఇట్లా కొంచెం అంటే చూడలేదు అప్పుడు దాకా మ్యాప్స్ నేమ్ ఇలా అండ్ ఎవరో పెద్దవాళ్ళు అనుకున్నాను. చూడగానే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి. ది వే షీ స్పోక్ ఇమీడియట్లీ సెడ్ వావ్ ఐఎమ్ ఇన్ గ్రేట్ హ్యాండ్స్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ కలిసింది హమారా డాన్ జో 12 మూల కోసం ప్యార్ కర్తే ఆయనకి మా సునీల్ గారిని కలవగానే చాలా, ఆయన నాకు అంత ఎక్కువసేపు ఎవరితో మాట్లాడారంట, కానీ ఆయన మాట్లాడిన ప్రతిసారి వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే ఎంత ప్రేమో, ఆ అమ్మాయి చేస్తున్న ఆ ప్రొడక్షన్ ఎంత దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారో నాకు బాగా అర్థమైంది. సునీల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు మాట్లాడిన కాసేపు పైన చాలా నేర్చుకోవడానికి ఇస్తారు. అట్లా మాట్లాడిన తర్వాత మొన్న రీసెంట్గా నేను జాన్వి గారి ఆఫీస్లోకి వెళ్ళినా. నేను వెళ్తే ఆఫీస్ ఇట్లా ఫోటోలు ఉన్నాయి అనమాట. ఇట్లా అందులో ఒక ఫోటో ఎప్పుడు చాలా ఎక్కువ ప్రామినెంట్గా ఉంది, నారాయణ దాస్ గారి ఫోటో. అది మొన్న చూసుకున్నా, కానీ ఇంతకుముందు కూడా నేను చూస్తుండే సార్ ఫోటో అక్కడ మాకు దాంట్లో ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళ ప్రతి ఏపీలో ఉంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళ ఫుడ్ కోర్ట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నారాయణ దాస్ గారి ఫోటో ఉంటుంది. నాకు అప్పుడు దాకా నిజంగా అది నా ఇగ్నోరెన్స్ అనుకుంటా, అసలు నారాయణ దాస్ గారు ఎవరు నాకు తెలియదు. కానీ నిజంగా వారిని తెలుసుకోవడానికి నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా గొప్ప విషయాలు తెలిసినాయి నాకు. అండ్ మనం సినిమాలో ప్రొడక్షన్ అనగానే మనం చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం, కానీ ఎప్పుడు మాట్లాడుకొని ఒక సైలెంట్ ఫోర్స్గా దాదాపు 30 to 40 years ప్లస్ అనుకుంటా ఇంకా నారాయణ దాస్ గారు ఈ సినిమా, ఈ ఇండస్ట్రీని, తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని ఎంతో ముందుకు నడిపించిన గొప్ప వ్యక్తి నారాయణ దాస్ నారాయణ గారు. అండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అంటే నేను సింపుల్గా ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే వారి హిస్టరీ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. బట్ ఐ థింక్ టు సెలబ్రేట్ సచ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైక్ నారాయణ దాస్ గారు అండ్ వారి లెగసీలో ద 3rd generation గ్రూప్తో నేను ఇప్పుడు పనిచేయడం, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో లక్కీ. అండ్ జాన్వి, యూ డోంట్ నో హౌ లక్కీ ఐ యామ్ టు నో యూ, టు నో నారాయణ దాస్ నారాయణ గారు త్రూ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ సచ్ అ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ నేను మీతో పనిచేయగలుగుతున్నాను, టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సచ్ అ మేడెడ్ ప్రొడక్షన్ దట్ యూ హావ్ డన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ మీ. ఐ నో నువ్వు ఇట్లా చిట్కేస్తే నీకు దొరకని హీరో ఉన్నాడు ఇండియాలో, కానీ కథకి నేను కరెక్ట్ అని నాతో మాట్లాడి నువ్వు చేపించినావు చూడు, అది బస్ मैं आपका और सारा परिवार का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ. आशा यही करता हूँ कि आप आगे बढ़ के ఒక స్వప్న కళగా లేకపోతే ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ దిస్ ఇండియన్ సినిమా మోర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ, మోర్ ప్రౌడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సినిమా నేను చాలా యూనిక్ ఫేజ్ ఉన్నాను అప్పుడు. అండ్ చెప్పగానే నవనీత్ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ వాట్ అ స్టోరీ, ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి. అండ్ దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉండే, ఎట్లా చేస్తారు, ఎవరు చేస్తారు, చాలా పేరు. అంటే ఇండియాలో అంటే ఒక చిన్న డ్రాయింగ్ బోర్డ్ మీద ఎన్ని పేర్లు ఉంటాయి, అన్ని పేర్లలో దేర్ వాస్ వన్ నేమ్ దట్ స్టక్ మీ సో హార్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ సుమక్క. వాట్ అ లెజెండ్ అక్క. ఇది నీకు అంటే నేను ఆది కంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేనేమో, ఎందుకంటే ఆయన బట్ నేను అంత గొప్పగా మాట్లాడలేదు, ఆదిలాగా మాట్లాడలేదు. కానీ ఆది మాట్లాడింది ప్రతిదీ అది నా ఫీలింగ్ అక్క నీ పట్ల. ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. నువ్వు ఒకవేళ ఎక్కడో హాలీవుడ్లో ఎక్కడ ఉంటే నీకు ఒక ఇంటి నిండా అవార్డులు ఉండేవి, ఇంటి నిండా ఎమ్మీ అవార్డ్స్ ఉండేవి నీకు. అసలు యుడ్ హ్యావ్ బీన్, అంటే ఇప్పుడు తప్పని కాదు, దిస్ మూమెంట్ ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్న ఒక వ్యక్తిని వీ వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ సుమక్క. అందుకే ఈ సినిమాలో వారితో పనిచేయడం నాకు సౌభాగ్యం. వారికి ఇది పర్లేదు, బట్ థ్యాంక్స్ అక్క, వాట్ ఎ లెజెండ్. ఈ ఈవెంట్కి లవ్ ట్రాటర్ పెట్టిన కారణం కూడా మీరే. థ్యాంక్స్ అక్క, చాలా నేర్చుకున్నాం మీ దగ్గర ఈ గత ఎన్నో ఏళ్ళుగా, మీ దగ్గర నుంచి, రాజు గారి నుంచి. అండ్ ఒక
ఒక కొబ్బరి చెట్లాగా యువర్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు ద థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. అండ్ వాట్ ఆర్ లైఫ్ చూడండి, ఇప్పుడు అక్కల్ సినిమా ఉంది, ఇంకొక 10 రోజుల్లో రోషన్ సినిమా ఉంది, మోగ్లీ. అండ్ ఒకే ఇంట్లో ఇంత సెలబ్రేషన్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాకింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫిలిం అండ్ మేకింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. ఐ లవ్ యూ అక్క. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకొంచెం మాట్లాడితే నేను ఎమోషన్ అవుతాను, బట్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ దెన్ వన్ డే ఐ వాజ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అంటే ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఆనంది. ఆమె నేను ఎన్ని సినిమాలు చూసి, యాక్చువల్లీ పరియేరం పెరుమాల్ ఒకసారి చూసి ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ గర్ల్. ఎట్లా చేస్తున్నబ్బా ఇంత స్మాల్ డాన్సెస్. వరంగల్లో పుట్టి పెరిగిన పిల్ల పరియేరం పెరుమాల్ లాంటి ఒక గొప్ప సినిమాలు చేయడం అండ్ మేకింగ్ నాట్ జస్ట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ ఇస్, బట్ టు నో యూ, టు నో హౌ గ్రేట్ యు ఆర్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్. నేను సినిమా చేస్తున్నాను సార్, బాగా చేస్తుంది కానీ డబ్బింగ్లో చూస్తున్నాను నేను వాట్ న్యూయాన్సెస్. అండ్ ఐ విష్ నేను ఇంకొంచెం ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎక్కువ ఉండుంటే బాగుండేదేమో, నాకు షూటింగ్లో ఇంకొంచెం తెలుసుకునేవాడినేమో. అండ్ ఆవిడ ఆ కొంచెం ఆ సోయి ఉంటుంటే నేను ఎప్పుడు ఎట్టి ముఖం అని అన్నట్టుండే కాదు. నవ్ ఐ ఫీల్ లైక్ అరే. సో ఇట్ ఇస్ థ్యాంక్ యూ, యువర్ అమేజింగ్ అండ్ సో మచ్ టు లర్న్. వాట్ అ ఛాన్స్ టు లర్న్. థ్యాంక్ యూ డార్లింగ్. అండ్ ఐ హోప్ 30 years కాదు, బట్ మేబీ ఇంకొకసారి అవకాశం వస్తే ఐ వుడ్ లవ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎనీథింగ్ దట్ యూర్ డూయింగ్. సో మచ్ టు లర్న్. వాట్ అ గ్రేట్ టాలెంట్. అండ్ ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలి, ఇంకా తెలుగు పీపుల్ షుడ్ డిస్కవర్ యూ మోర్ అని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రేమ్ అంటే విశ్వ, ప్రేమన్నా కూడా విశ్వానే. నిజంగా ఎవరబ్బాయి పిల్లగాడు ఎన్నో వసంతాలు చూసి చాలా మైండ్లోనే అయిపోయాను నేను. ఆయన ఫ్రేమ్స్ కానీ ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ కానీ చూసినప్పుడు ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ స్వామి. థ్యాంక్ యూ, మీరు నాకు వర్క్ చేసినందుకు. అండ్ చాలా అంటే సైలెన్స్లో కూడా ఎంత గొప్పతనం ఉంటుంది, అంటే సైలెన్స్తో పనిచేయడంలో కూడా ఒక ఎంత గొప్పతనం ఉంటుంది. మీకు ఎంత కితాబియాలో మీ టీం మెంబర్స్ కూడా అంతే కితాబియాలో. వాట్ ఆర్ బ్రిలియంట్ టీమ్ నాని యు గాట్. అండ్ సచ్ అమేజింగ్. అంటే అది ఎట్లాంటి ప్రేమ అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నది లైట్ రెడీ అది ఫోకస్ నేను చూస్తాను. దిస్ కోఆర్డినేషన్ ఐ డోంట్ నో. నేను చాలా సీనియర్ కెమెరామెన్తో ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను అలాంటి సీనియర్ కెమెరామెన్ దగ్గర ఉండి ఏమంటారు ఆ విద్వత్ కానీ లేకపోతే ఆ విజన్ కానీ నీకుంది భయ. మళ్ళా కొంచెం ఆడింది. ఓకే, అట్లనే నువ్వు ఆడిన ప్రోటీన్ అది కూడా చెప్పాలి. అది కూడా ప్రోటీన్ బాడీ ఎంత అవసరమో ప్రేమకి చాలా గొప్ప సంగీతం అవసరం. లియాన్ జేమ్స్ మై బ్రదర్, అనదర్ గ్రేట్ టాలెంట్. యూఆర్ ద బెస్ట్ ఫైండ్ ఇయర్ ఆఫ్ 2025. నాకు తెలుసు మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు దీనికంటే ముందు, బట్ టు రియలైజ్ యువర్ గ్రేట్నెస్ త్రూ యువర్ మ్యూజిక్ వాజ్ సచ్ అ గ్రేట్ డిస్కవరీ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఫర్ ఎవర్ ఇండియాలో చాలా లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, చాలా గొప్ప సంగీతం ఉంది మన కంట్రీలో, బట్ టు ఎవ్రీ టైమ్ టు టెల్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ దెన్ లవ్ స్టోరీ అండ్ వితౌట్ మ్యూజిక్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ సిన్. But you, my brother, you walked in, you took away the biggest cake, and I'm glad. నేను everybody is including John was like చాలా బాగా వచ్చిందండి సినిమా అంటే నేను ఏమైంది సో క్యూరియస్. ఇట్స్ లైక్ లియాన్ జేమ్స్ కిల్డ్ ఇట్, లియాన్ జేమ్స్ కిల్డ్ ఇట్. ఎవ్రీబడి ఇస్ లైక్ ఆఫీస్ మొత్తంలో దిస్ ఇస్ మర్మర్ లియాన్ జేమ్స్ టు లియాన్ జేమ్స్ మ్యాన్, ఓ మై గాడ్ లియాన్ జేమ్స్. నేను మా ఇంట్లో చెప్పాను ఇట్లా లియాన్ జేమ్స్ ఎవరు అంటే హాలీవుడ్ ఇట్లా అట్లా ఉండే టాక్. బట్ సో గ్లాడ్ టు నో యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ lifting the cinema to another level. The most thank you bro. And also our production designer Arvind Mule, 4 గోడల్లోకి ఇల్లు తయారు చేసిన మహానుభావుడు ఆయన. అసలు ఎట్లా చేసిండో కానీ నిజంగా నీకు అండ్ ఆల్సో యువర్ టీమ్, వాట్ అన్ అమేజింగ్ టీమ్. వచ్చింది కృష్ణ గారి Sharmila, another talented. Thank you so much for bringing great talent like that. Also our editor Thirun, అంటే నవనీత్ దగ్గర నుంచి సినిమా సేవ్ చేసిన ఏకైక వ్యక్తి తిరున్. థ్యాంక్ యూ మ్యాన్, ఐ లవ్ యూ. యూ అండ్ జంపింగ్ దట్ ఫెలో వెరీ సైలెంట్. థ్యాంక్ యూ గైస్. అండ్ సచిన్ సుధాకరన్, our music national award winning music sound designer.
ఈ సినిమాకి పనిచేయడం జరిగింది. అండ్ సచిన్స్ ఫస్ట్ కాల్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీస్ లైక్ మ్యాన్ ఎవ్రీబడి స్కిల్ ఇట్, చాలా బాగా వస్తుంది సినిమా అని చెప్పారు. అండ్ ఐఎమ్ సో వెరీ హ్యాపీ, సో వెరీ ప్రౌడ్. అండ్ నాకు సునీల్ గారితో ఎప్పుడు మాట్లాడాలన్నా, జాన్వి గారితో మాట్లాడాలన్నా కొంచెం ఒక తెలియని ఒక ఇది చిన్న ఇట్లా అంటే ఈవెన్ రామ్మోహన్ సార్ కూడా ఎట్లా అంటే ఆయన అవునా ఓకే చలో సి ఇట్లుండదు సార్. బట్ మా అందరికీ అంటే మాకు కానీ యాజ్ యాక్టర్గా మా ప్రొడక్షన్కి కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ there was a most important bridge, and that important bridge was our co-producer Aditya Nirmal. ఎప్పుడైనా అంటే మనిషికి ఎంత ఓపిక ఉండాలో నేను అంత ఓపిక చూసి ఫ్యాన్ అయిన ఆదిత్య స్వామి, థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంత ఓపిక నాకు అర్థమైతే లేదు. అండ్ థ్యాంక్ యూ. నేనంటే మనకి ఎన్నో సందర్భాలు ఉంటాయి, మనం ఎన్నో డిసగ్రిమెంట్స్లో ఉండొచ్చు, మనం ఎంతో ఏంది పోయి ఏం నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇట్లా బట్ అని తల ఒప్పుకుంటారు. ఎన్ని విషయాలు నేను చేసినావు, ఐ కెన్ నో యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎట్లా మంచిగా వర్క్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ ఎడిక్టెడ్ టు సచ్ వర్కింగ్ స్టైల్. మళ్ళీ వీళ్ళు ఉండరు తర్వాత వేరే సినిమాకి కొంతమంది వేరే వేరే దారుల్లో, కానీ నాట్ టు మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కుదిరితే ఈసారి మళ్ళీ గివ్ దట్ ఛాన్స్ వర్క్ టుగెదర్. నీతో పాటు ఆ పక్కగా లావ్ ప్యాంట్ వేసుకొచ్చి ఆ పక్కన కూడా తీసుకోరు ఒబామా గారిని సామా. సో ప్రేమ అంటే చాలా రొమాన్స్ అనుకుంటాం, ప్రేమ అంటే చాలా ఫ్రెండ్షిప్ కూడా, అంటే బుర్కా వేసుకున్న ప్రేమని ఫ్రెండ్షిప్ అంటాం మనం. సో అట్లా నాకు చాలా డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సినిమాలో పనిచేసారు. అరే సిగ్గుపడతా ఎందుకురా, అరే వాడి క్లోజప్ అయ్యాను మనకు ఒకసారి క్లోజప్ చేస్తారు కిరీటి అండ్ మై బ్రదర్ అభయ్. అరే 10 years అయింది దాదాపు మేము కలిసి. మేము ఎక్కడో మారేడుపల్లిలో కూర్చొని కేఫ్లో కూర్చొని ఛాయ్ తాకుంటా మనం ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలనుకొని టు అగైన్ కమ్ బ్యాక్ ఈ స్టేజ్లో నుంచి ఇక్కడ నిల్చొని మీ అందరితో మాట్లాడడం చేయడం చాలా బాగుంది. ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీగా. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మళ్ళీ మనం చేయాలి. ఇట్స్ సో గుడ్ టు సీ యూ అండ్ సో నైస్ టు హ్యావ్ యూ. ఇంకా చాలా మాట్లాడాలి ఉంది, బట్ ఐ నో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఛాన్స్ టు ద లెజెండ్. దాని ముందు ఐ వాంటెడ్ టు సే ఫ్యూ క్విక్ వర్డ్స్ అబౌట్ ది స్టోరీ. ఇందాక నవనీత్ అన్నట్టు దిస్ ఇస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ. అండ్ ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్గా చూసిన ఇందాక వచ్చిన మన గెస్ట్ నాగ చైతన్య గారు వారు చేసిన లవ్ స్టోరీ చూడగానే ఐ ఫెల్ట్ సో ఇంపాక్ట్ఫుల్. వారి పర్ఫార్మెన్స్ కానీ వారు చెప్పిన యాక్ట్ చేసిన విధానం కానీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ హిస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ వాజ్ వెరీ వెరీ హార్డ్, వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ నాగ చైతన్య గారు ఇవాళ మీరు వచ్చినందుకు టు గ్రేస్ దిస్ ఈవెంట్. యుద్ధం చరణంలో నేను కిరీటి పని చేసుకొని మళ్ళీ మీరు ఇందాక వాకింగ్ మనిషి అసలు మారలేదురా ఇంకా అట్లాగే ఉన్నాడు అని అనుకోవడం, టు సీ వాక్ అండ్ సే సమ్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సచ్ అమేజింగ్ స్టోరీస్ యువర్ టెలింగ్. మీ సంస్కారానికి మీ మంచితనానికి మరి మరి థ్యాంక్ యూ నాగ చైతన్య గారు. అలాగే శేఖర్ కమ్ముల గారు నాకే కాదు రాష్ట్రం మొత్తానికి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతో మందికి ఆయన ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్. వారి స్టోరీస్ చూస్తూ నేను టీనేజ్ నుంచి వారి స్టోరీస్ చూస్తూ పెరిగాను. ఒక హ్యాపీనెస్ నుంచి చాలా మంది ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్న హ్యాపీనెస్ చూసే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఎంత గొప్ప ఉంటుందో నేర్చుకున్నాం సార్. అండ్ ఈ నిన్న మొన్న రీసెంట్ దాకా కుబేరా చేసినప్పుడు దాకా కూడా సచ్ ఎ గ్రేట్ స్టోరీ టెల్లర్ సార్. మీరు కేవలం మీరు ఒక స్టోరీ టెల్లర్ కాదు, ఒక సోషల్ సైంటిస్ట్ లాగా వర్క్ చేస్తారు. మీరు ఎంతో మందికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్స్ మీరు ఇవాళ అసలు మీరు జనరల్గా బయటకు రారు ఈవెంట్స్కి, కానీ ఇవాళ మీరు నాకు టైం ఇచ్చినందుకు, మా సినిమాకి టైం ఇచ్చినందుకు, మా సినిమా గొప్పతనాన్ని పెంచినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ శేఖర్ కమ్ముల గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. ఇంకెవరైనా మర్చిపోతే ఐఎమ్ సో సారీ. బట్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ బిఫోర్ ఐ లీవ్ ద స్టేజ్ ఈజ్ నవనీత్ మై లవ్. థ్యాంక్స్ రా. వాటిని నేను ఎప్పుడు కలిసినా అది అన్న లవ్ స్టోరీ ఏమైనా చేద్దామంట, లవ్ స్టోరీ తప్ప ఇంకేదైనా చెప్తాను. నాకు లవ్ అది ఏమో సెట్ కాదేమో అని అట్లా అనుకుంటే, బట్ నేను నీ కథ విన్న తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ బిలీవబుల్. అండ్ నీ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్స్కి, నీ రిలేటబుల్
వరల్డ్కి సలాం రా నువ్వు. ఇఫ్ ఐ కుడ్ బీ ఈ సినిమా తర్వాత ఇఫ్ ఐ కుడ్ బీ ఎనీ బెటర్ యాక్టర్ ఆఫ్టర్ దిస్, ఎందుకంటే వీ ఆర్ ఆల్వేస్ జడ్జ్ బై అవర్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ టు బీ known by your film, our film, that will be a beautiful thing. And also big thanks to all the ADs. I love you guys. You are amazing. I know చాలా సందర్భాల్లో మీరు నన్ను తిట్టుకుంటారు, మీ అమ్మ వీడు ఎప్పుడు వచ్చినా ఏదో ఒకటి చెప్తాడు, ఒక్క సీన్ కూడా సరిగ్గా చేయడు, అన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాడు, ఒకటి సరిగ్గా చేయొచ్చు కదా అని అనుకున్నచ్చు. బట్ ఐ హోప్ I love you guys. I love you so much for all of this. And to my fellow actors, Samish, అరే పీటర్ వచ్చా కార్డమ్స్ పీటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే ఆయన దగ్గరికి. థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీబడి. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి, మనోజ్, యోగా, ప్రేమ్, సీతారామన్న, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అయ్యప్ప, అరే రమేష్, it's a little inspiring story for us to have Ramesh also here, actor as well. So thank you everybody. Premante cinema November 21వ తారీఖు. అక్క ప్లీజ్ ruko. Premante cinema 21వ తారీఖు ప్లీజ్. లాస్ట్ ఒక క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్ అక్క. Premante cinema November 21వ తారీఖు దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ నేను ఈ సినిమా ద్వారా మీ దగ్గర నుంచి ఇంకాస్త ప్రేమ పొందాలని, మీ మనసులో ఇంకాస్త చోటు కోరుకుంటున్నాను నేను. అండ్ నేను చేసిన ఏ సినిమాలైనా, ఇంతకుముందు ఏ సినిమాలైనా ప్రేక్షకులకి దగ్గరగా ఉండాలని, మీరు థియేటర్కి వస్తే మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళాలి, ఇంటికి వెళ్ళాలని నేను ఎప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అదే ప్రామిస్ని, అదే ఫీలింగ్ని మళ్ళా ఈ సినిమా ద్వారా మీ అందరికీ చేరువలోకి తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. సో దయచేసి మా అందరికీ ఇంకొక ఛాన్స్ ఇవ్వండి. November 21st మీ దగ్గర థియేటర్స్లో. ఐ ప్రామిస్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ.